ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1, ਅਸਥਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। या फिर अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल 100% रॉ डाइट कर दिया जाए, यानी कि कच्चा भोजन ही खाना है, यानी होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट ते आ रही है 100%, नो कुक्ड फूड, तो फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट देखा जाता है कि खत्म भी हो सकती हैगी। तो एटलीस्ट लगा के चलो कि हार्ट अटैक दी प्रॉब्लम्स डबल हो सकदियां ने, इस तो अलावा किडनी का डैमेज डबल हो सकता है, अखां दी प्रॉब्लम्स आना, लैग एम्पूटेशन और सारी ही प्रॉब्लम्स लगभग डबल हो जांदियां हैगियां। सो जे असी इन्हां डेयरी प्रोडक्ट्स नूं, इन्हां एनीमल प्रोडक्ट्स नूं अपनी डाइट विचों कट दांगे तां होएगा कि वो ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर होना घट जाएगा। कि अगर बच्चे नूं 4 बार इंजैक्शन लगाने पै रहे सीगे तो वो 70-80% रॉ डाइट ते आ जाता है, तो 4 की जगह 1 बार इंजैक्शन लगाना पैंदा है। सो प्रोग्राम विच टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में गलबात करने साडे नाल जुड़ चुके हैं जी कमलप्रीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। की हाल चाल ने? मैं ठीक हाँ जी, आप जी किवें हो? बहुत वधिया जी। सो असीं जिवें गल करदे हुंदे हमेशा कोई ना कोई टॉपिक लैके ते उस बीमारी बारे गलबात करदे हां ते साडे दर्शकां नूं भी उस बारे जानकारी दिंदे हां। सो अज आपां डायबिटीज़ टाइप 1 बारे गल करन लगे हां। मैं जिवें पहलां भी गल कीती सी कि मैं हुण तक जिन्ने प्रोग्राम कीते टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे विच ही कीते कि बहुत रेयर है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे च कदे डिस्कशन हुंदी है। सो तुसीं टाइप 1 डायबिटीज़ बारे बोलण बारे ही क्यों सोचिया अज? हाँ जी, सो मैं टाइप 1 डायबिटीज़ बारे बोलने वास्ते आज खास क्यों सोचा, क्योंकि जिमें जिमें अज द एज द टाइम इज़ गोइंग बाय टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इस तो अलावा ऑटिज़म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड जब किसी छोटे बच्चे नूं 2 या 3 साल के बच्चे नूं डायबिटीज़ डिटेक्ट होंदा हैगा तो बच्चे वास्ते तो पेनफुल होंदा ही हैगा, उहदी फैमिली वास्ते बहुत ही पेनफुल प्रोसेस बन जाता हैगा। अचानक बच्चे का शुगर इन्ना फ्लक्चुएट करन लग जाना, अचानक एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पैना, फिर जब सुनने को मिलता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती तो उत्थे माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रैस में आ जाते हैं। एंड दैन द बच्चे नूं लगभग दिन में 4 बार इंजैक्शन लेना पैंदा हैगा, तो दर्द तो होंदा ही हैगा, प्लस अगे लाइफ होर भी कॉम्प्लीकेटेड होती जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। तो इस वास्ते आपां नूं गल करना बहुत जरूरी सीगा। सो मैं सोचा अज दा शो डायबिटीज़ टाइप 1 ते जिहदे बारे बहुत घट गल की जाती हैगी, वो अज आपां गल करिए। डायबिटीज़ का जो भी नाम आता तो हमेशा ही सोचते हैं कि शुगर रोग है, कि इस करके सानू जिहड़ा डायबिटीज़ के करके शुगर कंट्रोल करनी पैनी, सानू मिठियां चीज़ां नहीं खानियां पैणियां। एक्चुअल च तो हो गई एक आम भाषा दे विच कि शुगर रोग है, सानू मिठियां चीज़ां नहीं खानियां। जिहनूं असीं तुहाडी फॉर्म दे विच गल कीती जावे, उस जुबान दे विच लहजे च गल कीती जावे तां डायबिटीज़ ये रोग है कि एक्चुअली? हाँ जी, सो डायबिटीज़ इज़ लाइक सिंपल वर्ड्स विच अगर पुट करिए तो इट इज़ लाइक मोर शुगर इन द ब्लड दैन रिक्वायर्ड, यानी जिन्ना ब्लड में साडा शुगर होना चाहिए एक नॉर्मल रेंज उस तो वध हो जाना। हुण ये वध होंदा क्यों हैगा, उस तो पहला आपां थोड़ा जिहा शुगर का रोल समझ लीए। बेसिकली जो भी चीज़ आपां खांदे आ वो अंदर जाके शुगर विच कन्वर्ट होंदी है, फिर वो शुगर जिहड़ी हैगी साडे सैल्स तक पहुंचती हैगी है और उत्थे जाके फिर एनर्जी विच कन्वर्ट होंदी है। जद ही एनर्जी विच कन्वर्ट होंदी है तां साडी बॉडी अपने फंक्शनस नूं यूटिलाइज करदी है। जिवें हुण मैं बोल रहा हैगा उहदे वास्ते एनर्जी चाहिदी हैगी है, तुसीं सुन रहे हो उहदे वास्ते एनर्जी चाहिदी है, साडे दर्शक हुण ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हां नूं एनर्जी चाहिदी हैगी, राइट। सो जद ये शुगर की मात्रा साडे ब्लड की सर्कुलेशन विच एक सेफ रेंज तो एक नॉर्मल रेंज तो ज़्यादा होण लग पैण ते एज द रिजल्ट इनू एक सिचुएशन कहते हैं जिन्हों कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जिहड़ा हुंदा है इहदे करके डायबिटीज़ हो जाती है। हुण इहदे पिछे जिहड़ा अंडरलाइंग कॉज हैगा वो कॉज ये हैगा कि जिवें एक लॉकर का एग्जाम्पल समझिए, जे जिद्दां साडी बॉडी दे सैल्स ने, ये सैल्स एक लॉकर वांग हैगे, ते जद इस लॉकर दे विच आपां नूं कोई समान पाना हैगा और डायबिटीज़ के केस विच अगर आपां शुगर नूं भेजना हैगा उस सैल्स दे विच ते सानूं चाबी चाहिदी है लॉकर नूं खोलण वास्ते, ते वो लॉकर दी चाबी हुंदी है इंसुलिन। ये इंसुलिन जिहड़ा हुंदा हैगा साडी बॉडी साडी पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रेट करदी हैगी, और स्पैसीफिकली अगर गल करिए तो पैनक्रियाज दे बीटा सैल्स हुंदे ने जिहड़े इंसुलिन नूं सिक्रेट करदे हैगे। हुण जद साडे बीटा सैल्स अगर डैमेज होण लग पैण, अगर उन्हां दी ग्रोथ उन्नी ना होवे जिन्नी होनी चाहिदी हैगी है, एज अ रिजल्ट साडी उन्हां उस लॉकर दे विच साडे सैल्स दे विच इंसुलिन ना होण करके या इंसुलिन दी कमी होण करके उत्थे शुगर पहुंचदा नहीं हैगा ते बॉडी विच एनर्जी दी कमी होण लग पैंदी हैगी है, वीकनेस आउण लग पैंदी हैगी, एंड इस तो अलावा होर सिम्पटम्स आउण लग पैंदे है। सो ये सानू दस दिंदा है कि सानू हुण डायबिटीज़ हो गई है। सो टाइप 1 ते टाइप 2 डायबिटीज़ की डिफरेंस है? टाइप 1 डायबिटीज़ की हुंदी है? हाँ, टाइप 1 ते टाइप 2 डायबिटीज़ विच फर्क ये हैगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली वड्डे एडल्ट्स नूं हुंदी हैगी, लगभग 40 साल तो बाद 35 साल तो बाद टाइप
ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਿਕਰੀਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬੋਰਨ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਆਕਸਿਨ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਿਉਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਅਗਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 100% ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਥਰਸਟ ਲੱਗਣੀ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੰਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਆਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਣੀ, ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, weight loss ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਛਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ HbA1c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 8 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਟਿਮ ਕੋਲਿਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਤਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਸकी ਬੜੀ ਬੜੀ मूछें है वो चोर है ना। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਛ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕਸ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਸੀਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਗ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਾ, ਲੈਗ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟ, ਮਛਲੀ, ਅੰਡਾ, ਮਾਸ, ਚਿਕਨ, ਫਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਸੀਨ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਣਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਟਡ ਫੀਟਲ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ देयर हैव बीन ਸਟੱਡੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਡਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ देयर इज अ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1, ਅਸਥਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ 1970s ਵਿੱਚ ਤੇ 5000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਸਟ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ profits from the pharmaceuticals। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦ ਇਨਸੂਲਿਨ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ देयर इज ਸਮ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੁਣੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ
ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ देयर इज नो ਫਿਕਸਡ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਓਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ। ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਓਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਵਾਟਰਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ 7-8, ਪਰ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ 7-8 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੌਨ ਫਿਨੋਮੀਨਨ। ਡੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਡੌਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਸਵੇਰੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੌਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੀਵਰ ਕੁਝ ਸਟੋਰਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 140 mg ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਇਨ ਨਾਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਟ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਸੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਟਾਈਪ 1 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਪੀਪਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ 100% ਰॉ ਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਹੋਲ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ 100% ਨੋ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਡਾਈਟ ਛੱਡਣਗੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਨੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਫ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 140 mg/dL ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 100 ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 126 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਦ 140 mg/dL ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਆંકੜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ देयर इज नो ਫਿਕਸਡ ਰੂਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 200 mg/dL ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 250 mg/dL ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕੋਰਡ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ 228 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 22% ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ ਵਧਿਆ ਐਂਡ 36% ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡੋਨਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਦ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟ, ਮੱਛਲੀ, ਅੰਡਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਛਾਛ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੂਡਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਤਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕਡ ਹੋ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੂਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਹੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਦਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਜਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ, ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ, ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਮਿਲਟ, ਬਰਾਊਨ ਟੌਪ ਮਿਲਟ,
ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਗਲੂਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ देयर आर एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 55 60 ਤੱਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਨ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਆਜ? ਲੱਸੀ ਜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਲੱਸੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਧੀਰੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਕੋਨਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਗਿਊਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਂਟਿਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਪਰਾਊਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 to 90 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 80-90 ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12-15 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 80-90% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ weight loss ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, weight ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ USA ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 4-4 5-5 ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-10 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 1 ਹਫਤਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੇਂਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਐਂਡ ਕਿਉਰੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਵੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਲਈਏ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 to 10% ਜੋ 100% ਰॉ ਡਾਈਟ ਜਾਂ 80% 90% ਰॉ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਿਬਲ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਪਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਮਾਈ ਮੈਂਟਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 5 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ 13% ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋਰਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਡ ਮੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰੀਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਡ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਡ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਸਟੈਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਵੀਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚਸ ਦੇਖੋ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਰੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 1 ਘੰਟਾ ਡੇਲੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20s ਵਿੱਚ ਹੋ, 15 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੋਗਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਤੋਂ 15 ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ 10-15 ਪੁਲਅਪਸ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਕੁਆਟਸ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਡਿਪਸ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਅਪਸ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਬਾਈਸੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਟਸ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਲੰਗਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਸ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੋਗਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰॉ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਰॉ ਫਰੂਟਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੀਮਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰॉ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ weight ਹੈਗਾ 15 kgs, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੱਚੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਰॉ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਰॉ ਫਰੂਟਸ ਖਾਓਗੇ, ਸਪਰਾਊਟਸ ਖਾਓਗੇ, ਲੈਂਟਿਲਸ ਖਾਓਗੇ, ਅਲਫਾਲਫਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਵਰ ਹੋਵੇ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਨੋਗ੍ਰੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਰਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਟਾਈਪ 2 ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪੈਕਡ ਆਈਟਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲਸ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +919718422691। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਨੀਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਡਾਈਟ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 70-80% ਰॉ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇजेस ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ gosatvik.ca GOSATVIK.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਜੀ।